कर्म करे जेकोसी काम करे से काम सफलता मिले जेतेबेले तार प्रशंसा हुए किंतु आपण माने जो कैटरिंग बॉय जो माने बफे सिस्टम रे खाइबारे अतिथि मान को सहयोग करचंती सेमानक ना रे गोटे कॉमन अभियोग आछि मो कथा ध्यान दियंतु जे आपण को ना रे अभियोग होउची कर्ता देला परे समस्त को पेट भरी खुए पाई इच्छा कला परे आपण माने दबा को काहे कि अनिच्छा प्रकाश कर दबा को मरिवा को पार्टी खुशी रे माने समस्त राजी आमे देई चलछु किंतु जे खाइबा लोक जे पाइबा लोक से सब बेले अधिका खोजंती ई जो कहू जदी भद्र लोक जो खाइबा नै गछन जोडा मनीष बलिया खाउजंती एटा मनीष बलिया खाउजंती माने तमे भाबिबो हेउडा टोटाली माने 14 दिन खंडे पानी से माने खाई देकी पळेबे किबा 6 दिन खंडे लानी नेबू पानी खाइबा सोडा मुंडा सामुन पकई पेट इमिति करके पेट सफा करके बांती करके पूरा चिकन होई आइछन केवल खाइबा पई जो खाउचंती लो बापा आउ तम दबो की मते पूरा कर्ता मना करची 2 पीस अधिका दबु नै नहीं कर्ता मान तो कहते आमे दबा को इच्छा किंतु सेमाने ठीक भाव दौना बोली आमे बदनाम होचु 100 लोक को डाकिथिबे 50 लोकंकर कहिथिबे अरेंजमेंट कर सेही भितरे एडजस्ट करके देई देबो माने जानिचंती समस्त गाँ गहली हो भुवनेश्वर हो कटक ब्रह्मपुर बालेश्वर बारिपदा जोटी भी हो राउरकेला भी सही सबू जगार देखिए मटन से लोक को दिया जीवो बाल्टी जी कम दौथो जानिछन ना नहीं कहीं जदि नोट करा हां कोन जोता माने इच्छा करचंती सीए चाहिचंती जे खासी मांस रेट बर्तमान 280 टका हेलानी तो समस्त मटन खाइबे मटन खाइला माने आमे एते खासी कोउटो आनिबा तेणु तमे गोटे काम करियो टिके कंट्रोल ले दबो ए कथा आपण जानिछन ना नहीं जी सबुठारु कंट्रोल दौथो लोक मुह चाहिए भाई दे दे आउ मागिबो आउ मागिले आउ आसीबे नै ता माने कंट्रोल सियाडू करा जाए आमे दबा लोक मोर मु परा बाढी देबी मु कहीं डरी घर कर्ता जी बाहागर करूचंती कोउथिरे कमी करनांती ना फूल रे कमी करचंती ना साजसज्जा रे कमी करचंती ना लाइट रे कमी करचंती कोनोस्थि रे कमी करनांती तबे खाइबा देला बेलको आपन को कोन खाइबाटा रे समान कमी करन खाइबाटा रे कमी करन 50 प्रकार आइटम कर देबे माने 10 जनक पई हमर बेले बेले विभिन्न प्रकार आइटम अछि सेडा 20 जनक पई करथिबे डाकी देथिबे 200 डाकी थिबे 200 हमर इटी एते अलजिया लोक गोटे लोक डाकी दियो से ता स्त्री चारटा खण छुआ धरि पळि आस्तिबो माने 200 लोक आयोजनटा सेठी 800 लोक पई दरकार जदि भी से लोक भद्रामी रे 200 लोक डाकी 200 लोक पई करथिबो 800 लोक किमिति खाइबे तेणु से कहे लोक कौन अधिका होगा आम जो अर्केस्ट्राटा रखीदे मेलोडी पार्टा बोधे से शुणा लगे किसी लोक पड़े अनिमंत्रित अतिथि तुम गोटे कम कर क्या तो चिन्ह गला धक्का मारी खोल तुम खाइबाटा कंट्रोल कर दियो बास आम मुह चाहिए माने जमी पान रे चून जो किमा मारती देखी पान खाते पान खाते जानिए कि आप बांझ की बुझे प्रसव वेदना जार पिलापिली हो छुआ जन्म कमी कष्ट कमी जान देखिए पान जो दौथे माने पान चूनटा मार सारा गोटे किमा गोटे अच्छी गोटे कालिया पिचु भाया बग गुआ भाया देखा लगे आंगुलटे मारदे थे आंगुली गेंजी 12टा पतर इमिति घसुवे लास्ट को देखिए पान पतर चून आसिक आंगुल लगी किमा थी नहीं तो सेमती सिस्टम थे बुड़े 6 जनकर पिटी नहीं जी लोक कहते आगू चल नेक्स्ट तू दे पड़े ये कौन सबू कर्ता माने कहते जे खाइबारे कंट्रोल करो ना किछि लोक कहते जे ना बहुत भद्र लोक अच्छे किंतु से भद्र लोकड़ा जत भद्रामी सी भद्रामी आपको डाक आप भद्रामी खाइबे तामाने खाइबा लोकंकर भद्रामी नाही आपन कहउचंती कोनटा असुविधा हो माने खाइबा लोक कोन समस्त 100 ରୁ 100% अभद्रामी आपन कटक रे खाइबे भुवनेश्वर रे खाइबे पार्थक्य अछि कटक लोक आसीबे कटक लोक जो माने सेठी टिके साई भाई अछि टिके खाइबार खुशी अछि समान जानिचंदी गुटे लोकरा श्रद्धा रे डाकी हम खाइबा खुशी रे जीवा भात टिके नै जेले डाली टिके नहीं जीवे पड़े चिकेन टिके दरकार चिकेन टिके खाइबे मटन टिके दरकार मटन टिके खाइबे पतर पकेबे जदि आइसक्रीम टिके थिबो देले माने पानी गिलास पीकी खुशी रे पड़े कारण से जानि जंदी एतिकी आमे तृप्त किंतु भुवनेश्वर आउ 18000 टका साड़ी पिंची मो तहसीलदार अछि मु खाली भात डाली खाइबी भात टिके डाली टिके पनीर टिका चिली प्रॉन चिली फिश चिली मटन डालमा खट्टा खीरी पापड़ दोसा खसा खसा नहीं कि प्लेट टाक धरी पार नथिबे इमिति होतिबे प्लेट सेटार एतिकी टिके खाइबे फिंगी देबे सब अरे बफेर तो सिस्टम हैला जे आपण जेती खाइबे सेतिकी नेबे तो ए माने नष्ट करचंती ना देखेबे आपण खाइबार हला छाडंग आपण निज मापरि भी 22टा तरकारी जो परा 22टा झुडंग पीस खाइले आपण पेट पुरजिवो ये मटन आ गुटे गुटे लोकंगर बड़ आखि माने से बेसी नेबे मटन गुड़ा नहीं आपको नाज माड़ो आप भावे कोणार्क केमी खली पत्र ऊपर पड़े आला डायरेक्ट कोणार्क मंदिर भाया मटन रखी खाओ ना 2 पीस खाई भल ना हाँ भल लास्ट बेलू मत भल लगे कहीं मुह बांधीगला माने खाई पारे ना एत परिमाण कौन मनीष खाई पार बास
କୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ସମ୍ଭାଳିବ? ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଡାକିଛି ଯେ କାହିଁକି ଡାକିଛି, ଆସ ମୋ କନ୍ୟା ମୋ ପୁତ୍ରର ବାହାଘର ହଉଛି, ତମେ ଆସି ଟିକେ ଖୁସିବାସି ହେଇକି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯାଅ। ତେଣୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଖାଇବ, କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ନାଇଁ ଆପଣ ମଣିଷ କୁହନ୍ତୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଛଡେଇ ନେଇଯିବ। ମାନେ ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ତତଃ ଅଦାଲତ ଭିତରେ କୁକୁର ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ କୁକୁର କହୁନାହିଁ, ଭଳିଆ କହିଲି। କେମିତି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଉନ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ଆଉଛ। ସେ ଆଗେ ପଛ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ, ମତେ 4 ଥର ଦେଲାଣି, ମୁଁ ହଁ କହୁନି ନା କହୁନି, ଭାଇ କହିବେ ପଳେଇବେ। ବୀରବର ଛୁଆଳ ସିଂ କ୍ୟାଟରିଂ ବୟ ଭାବରେ ଆପଣ 8 ବର୍ଷ କାମ କଲେଣି। ବାହାଘର ଭଳି ଖୁସିବାସି ମାହୋଲ ଭିତରେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢିକି ଦବା ଆପଣଙ୍କର କାମ। ତ ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଣ ସେଇଟା ଆଣ। ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ତ ଏମିତି ଲାଗେ ଆପଣ ବାହାଘର ମାହୋଲ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, କାହାର ସୁଧି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ହସ କଣ କେବେ ଜୀବନରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଏମିତି କାହିଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅସୁବିଧା ନମ୍ବର 1 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଗାଁ ଦେଖିବେ ସେ ଗାଁର ମଜାଟା ଆପଣ କଟକରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେତେ ଟାଉନିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବେ, ପରଫେକ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ। କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଲାଗି ଆସିବେ, ସେ ଲୋକ ଯାହା କହିବେ, ଭାଇନା ଟିକେ ମଟନ ଦବ, ଭାଇନା ଟିକେ ଡାଲି ଦବ, ମଣି ଭାଇନା ମାଲିକ ୟା ଚାହୁଁନ ଟିକେ ଦଉନ, ସେ ଯୋଉ ପରିବା ପଡୁଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ ଟିକେ ଦଉନ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମକୁ ଯେ ଭାଇଟି ମତେ ମାଗିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଟନ ଦେଲୁ, ତମ ଗାଈ, ମୁଁ ଗାଈ ନା ତମ କୁକୁର, ନା ତମେ ମତେ ଦରମା ଦେଇକି ରଖିଛ, ନା ତମେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଲେ ମୋ ଘର ଚଳୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଖାଇବା ପିଇବା କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, କାରଣ ଖାଇବାଟା ଲୋକ ପେଟ ଲାଗି ଖାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା 7ଟା ପାଖରୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ରାତି 12ଟା ଯାଏ ତାଙ୍କର ମଦ ପିଇକି ଖାଇଲା ଯାଏ ଖାଉଥିବେ। ଦିନେ କେହି ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଖାଇଲଣି ନା ନାଇଁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଆଉଥିବେ, ବିକଳିଆ ଆଉଥିବେ, ମଟନ ଦେ ମଟନ ଦେ ମଟନ ଦେ, ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିଥିବି। ତ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ବି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ଭାରି ଅକଚ୍ଛା ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର, କଣ ବେ ଦଉନୁ ବେ, ତୁ କଣ ତ ପକେଟ ଦଉଛୁ କି ବେ, ଆବେ ଦାଦା ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମର ତ ବନୁଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଇଁ ଖାଇବା, ତୁ କାହିଁକି ଦଉନୁ। ଏମିତି 10 ଜଣ 15 ଜଣ 20 ଜଣ କହିଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଲାଗିବ, ଏଠି ସୁଧ ଘରକୁ ଆସିଛି ନା ମୁଁ ବାହାଘରକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋର କଣ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଆମେ ଦବା ନବା ଲୋକ, ବାସ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ। ଆମ ମୁହଁକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମ ମୁହଁରେ କଣ ଆପଣ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବେ? ଖଲିରେ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବ ଏଇଟା ଦିଅ ବୋଲି, ଆପଣ ଶୁଣୁ ନଥିବେ, ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଢାଳିବାର ବାହାନା କରିବାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ନିଅନ୍ତି। 2 କିଲୋ ମଟନ ତରକାରୀ ଢାଳିବେ, ଆପଣ 4-5 ମିନିଟ୍ ଧରି ଢାଳୁଥିବେ। ତାପରେ ଆଣିବାର ବାହାନା, ସରିଯାଇଛି ଆଣୁଛି, ପୋଛାପୋଛି କରିବା ବାହାନା, ଏସବୁ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଖାଇବା ସମୟଟା ସବୁର ବାହାନାର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସେଭିଂର ବାହାନା। ସେ ସେଭିଂ ମୂଳ କଥାରୁ ଆପଣ ମୂଳ କଥା, କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସେଭ୍, ଟେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର ସେଭ୍, ଆମ ପକେଟ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଲୋକ ଭୋକରେ ଥାଏ, 3ଟା ସେଭ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯେତେ ବଞ୍ଚେଇବା, ଧର କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ? ଯେମିତି ପାଣି, ମିନେରାଲ ପାଣି କହିଥିବେ, ବଡ ଜାର 10ଟା ଆସିଛି, 10ଟା ଜାରରୁ ଯଦି ଆମେ 3ଟା ସାରିକି ଆଉ 7ଟା ଫେରେଇ ଦଉଛେ, ସେ ପଇସାଟା ଆମେ ଖାଇଦଉ। ତେଣୁ ପାଣି ଦବାରେ ବହୁତ କୁନ୍ଥା। ଯଦି ନୋଟ କରାଯାଏ, ନୋଟ କରୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଧରାଯାଉ 12 ଡର୍ଜନ ଆସିଛି, 12 ଡର୍ଜନ ବକ୍ସ ଆସିଛି, ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଆନ୍ତି। ଲେଡିଜ ମାନେ ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ମାନେ ରିଭର୍ସରୁ ସେ ଯିବେ। ରିଭର୍ସରୁ ଗଲେ ତମେ ଭାବିଲ ସରିଗଲା, ଲେଡିଜ ବେଶୀ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି। ଇରେ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଲେଡିଜ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଦବା ଲୋକ ଆମେ କହିବା ନା, ଲେଡିଜ ଗୁପଚୁପ ଆସିଲେ ଆଗେ ପାନଟେ ଖାଇବେ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ଖାଆନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବଳ ସେମାନେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଟାଣିବ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଟାଣିବ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାନ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଗୁପଚୁପ, ତାପରେ ସୁପ୍, ତାପରେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭାତ ରୁଟି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମଟା ଯୋଉଟା କହିଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ପଳେଇବେ ଭାତ ପାଖକୁ, ପୁଣି ଭାତ ପାଖରୁ ସରିବ, ତମେ ଭାବିବ ପଳେଇବେ ନା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ପୁଣି ଦହିବରା, ପୁଣି ଗୁପଚୁପ, ପାନ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବେ। ସେଗୁଡା ପେଟ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କ ପେଟ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, ମାନେ ଅନୁଜିଆ ଭଳିଆ ଖାଇବେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ ଖାଇକି ଯାଇଛି ନାହିଁ କହିଦେ, କାରଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରଖିଥିବା, ସେଇଟାକୁ ଏମିତି କୁରି କାରିକି ଦେବା ଯେମିତି ନାହିଁ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ଥିଲେ ବି ଆପଣ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ରଖିଥାନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିନଥିବ, କନ୍ୟା ଘର ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଗେ ତମେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଖାଇକି ଗଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା କିଏ? ନିଜ ସାହି ପଡିଶାଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝେଇଦବ, ବରଯାତ୍ରୀ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ସେ ପ୍ଲେଟ ଉଡେଇବେ।
ତେଣୁ ଏଇ ସେଭିଂ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ 10ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ରଖି ଦଉଛୁ ତାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ 350 ଟଙ୍କା ଲେଖା 3500 ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। 6 ଜଣ ଥିବା ଆମର ବଢା ବଢି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, এটা সেভিং ফর ইয়োর পকেট। ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥାକୁ ନୋଟ କରାଯାଉ ଯେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ବି କିଛି ନଉଛନ୍ତି ଯଦିଓ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ବାଢିକି ଦବା କଥା, ଆପଣ କମ କମ ଦେବେ, କର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2ଟା 3ଟା ଚାମଚ ଧରି ଦଉଥାନ୍ତି ବଡ କଷ୍ଟରେ, ଏଇ କାହିଁ କରନ୍ତି? ବଡ ଚାମଚ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବଡ ହୋଟେଲରେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଗି? ବଡ ହୋଟେଲରେ କେତେବେଳେ କେମିତି? ବଡ ହୋଟେଲରେ ତ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଚାମୁଚିରେ ଦଉଛୁ। 2ଟା କାଠିରେ ଭାତ ଦେବେ, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମାନେ 6ଟା ଲେଖା ଭାତ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ 7 ଥର ଦେଲା ପରେ ତମକୁ ନାଜ ମାଡିବ, ତମେ କହ ଥାଉ ସେତିକି ଭାତ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଥାଉ, ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏ ନାହିଁ। ତ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଟାଉନରେ ଖାଇବ ଲୋକମାନେ, ସେଠି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡବଲାରେ ବଢାଯିବନି କି ମୋ ଘରେ ବାଡିକି ଦେବାନି, ଚାମୁଚିରେ ଦବ। 2 ଥର ଦବ, 3 ଥର ଦବ। ସେ ଆଗେ ପଛ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ, ମତେ 4 ଥର ଦେଲାଣି, ମୁଁ ହଁ କହୁନି ନା କହୁନି, ଭାଇ ଥାଉ 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 କହିବେ ପଳେଇବେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେଭିଂର କଥା, ଏଇଟା ଭଦ୍ରାମୀର କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜର କଥା। ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଲୋକ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଥାଳି ଉପରେ ଭାତ ଚିତ୍ର ଥିବ, ଡାଲମା ଚିତ୍ର ଥିବ, ମାନେ ସେଇଟା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଣି ଷ୍ଟିକର ମାରିଦେବ, ଏଇଟା ମଟନଟା, ଥାଉ। ତାହେଲେ ସେଟା ଦାମିକା ଲୋକ ସ୍ଲିମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ରହିବା ନାଇଁ, ଖାଲି ଖାଇବା ଚିତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ବି ଚଳୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଚାମୁଚିରେ ଦେଇକି ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପାଣି ଭଳିଆ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଆଉ ଚୁଚୁମି ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ଟିକେ ପିଇଦେବେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏମିତି ପିଇବେ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୋଖରୀପୁଟ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୟାଟରିଂ ବାଲାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇ ବାବୁ, ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ? କଥା ହଉଛି କଣ କି, ମୋ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଏ କ୍ୟାଟରିଂ ବାଲା ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ନା ଏଇ କ୍ୟାଟରିଂ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସିଏ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଜଣ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଡାକିଲି, ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି, ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାହାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, କଣ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ? 12ଟା ଛେଳି ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ରୁ ଆଣିଥିଲି 1200 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ତଥାପି 200 ଲୋକ ଅଧିକ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କଣ, 150 ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ମଟନ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। 150 ଲୋକ ପରେ ମଟନ ସରିଗଲା? ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିକି କହିଲେ କଣ କରୁଛୁ, ମଟନ ଫଟନ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଡାକିଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସଜାଇଥିବ କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ତମକୁ ଡାକିଦେବି, ଆଉ କଣ ତୁ ପୁଅ ବାହାଘର କରିବୁ ନା ମତେ ଡାକିବ? କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, ମତେ କାହିଁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଟିକେ ସେ କ୍ୟାଟରିଂ ବାଲାରେ ଗଲି। ଯୋଉ କ୍ୟାଟରିଂ ଲୋକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏତେ ଉଚ୍ଚାର, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ର ଲୋକ 14 ଜଣ 12 ଜଣ ଖାଇବେ। ମାନେ କଣ ଅଛି ସେ ପଲିଥିନ୍? ସେ ପଲିଥିନରେ ମଟନ ଅଛି। ଆରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକ, ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୁଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଏମାନେ ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ କଥା ହେଲା, ମୋର କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ, କହିଲେ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ପାର୍ସଲ କରିଦବ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲି, କହିଲେ ଆମର ପାର୍ସଲ ଫାର୍ସଲ କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍ସଲ ତ ନାହିଁ, ଇଏ କଣ? ତମେ ଘର ଲୋକ ପାର୍ସଲ ନହେଲେ ଆମେ କଣ ଟିଫିନ କ୍ୟାରିୟର ପଲିଥିନ ନେଇ ଘରୁ ଆସିବୁ? ମୋ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତମେ ଦବାକୁ କାଇଁ? ଆମେ ଯୋଉ ପଲିଥିନ ସେଟା କଣ? ଆଉ ପଇସା ମୋର, ତମେ କହିବ ଟିଫିନ ତମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ନେଇ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେମିତି ଦେବିନି? ଦେବି କେମିତି ଦେବେ? କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଦେବେ, ସିଏ ମଗେଇବେ। ମୋ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ନା। ଏ ଭାଇ ଟିଫିନ ଦେଇକି ପଠେଇଲୁନି, ଆମେ ବାଡି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ, ଆମେ ଆଜିକାର ଖାଇବା ଦେଇଦବା, ସିଏ ନେଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ଖାଇବନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବନି, ଗୁରୁବାର ଖାଇବନି, କହି 4 ଦିନ ପରେ ଖାଇବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକି ମରିଗଲେ ଲୋକ କହିବେ କୋଉ କ୍ୟାଟରିଂ ଖାଇବା, ଆମେ କାହିଁକି ହୁଇସିଲ ମାରିକି ଡାକିବା? ପାର୍ସଲ ବନ୍ଦ, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଏଇଠି ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପାର୍ସଲଟା ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କହିଲେ ଜରିରେ ନେଇକି, ଆମେ କଣ ଘରକୁ ନଉଛେ ଖାଇବାନି? ଆମେ ବାଟରେ ଢାବାରେ ବିକୁଛେ ନା। ଓହୋ, ଏ କଥାକୁ ନୋଟ କରାଯାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ସାର୍ ମୁଁ ମଜାରେ କହିଦେଲି, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଢାବା ଫାବାରେ ବିକୁନି, ଆମେ ଖାଇଦଉ, ନହେଲେ ଫେରେଇ ଦଉ। ସେଇ ଦିନ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସବୁତକ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ବୁଝା ପଡୁଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି କି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଭିଡ ଭାଡ ହେଲା ମୋର ଏଇନାକି ରାଗ, ଗୋଟେ କଥା ଛଳରେ ପଚାରିଦେଲେ ଫଟିକି ବାହାରିଗଲା ମୋର। ଶୁଣନ୍ତୁ ବଳିଆ ସିଂ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆଳେ ସିଂ, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ରାଗିବିନି? କାହିଁକି ରାଗିବେ ଆପଣ? ଏଇଟା କଣ? କଣ ପାଇଁ ରାଗିବେ? ଏଇଟା କଣ, ମାନେ ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏଇଟା କଣ?
ପଚାରିଲେ ପରା ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇଟା କଣ ତ ଗୋଟେ କଥା 5 ଥର ପଚାରିବେ ମୁଁ 3 ଥର ପଚାରିଲା ଲୋକ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 1200 ଥର ପଚାରିବ ମୁଁ ରାଗିବିନି କଣ ପଚାରନ୍ତି ମୋର ଚିଲି ଚିକେନ ଥିବ ଭାଇ ନା ଏଇଟା କଣ ଚିଲି ଚିକେନ 2 ପିସ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ତମ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ଚିଲି ଚିକେନ ଦେଖୁଛ ପରା ମାନେ ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ ପଡିଛି ପିଆଜ ପଡିଛି ଚିକେନ ଗୁଡା ପଡିଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ତା ବାଦ ବି ଯେତେବେଳେ ଅତି ବିରକ୍ତି ହେଲେ ଆମେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଠାରେ ଚିଲି ଚିକେନ ମିଳେ ଚିଲି ଚିକେନ ଲୋକ ଆସି ପଚାରେ ଏଇଟା କଣ ମୋ ଦିହ ଜଳିବ ସୋଦିବି ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ରାଗୁ ମୁଁ 3 ଥର ଆଙ୍ଗୁଳି ପଚାରିଲାରୁ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଳଉ ମାନେ ଚିଲି ଚିକେନ 12 ଥର ରୁହ ମୁଁ ଆଣେ କହି ପଳାଇ ନାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି କଣ ଆପଣ ମାଗୁଥିବେ ଆପଣ ଅଲଗା ଆଡେ ଅନେଇଥିବେ ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବେ ଆପଣ ମାଗିଲେ ହଁ ଦଉଛି ନା ଝିଅ ବୋଉ ଗୁଡା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବୋଲି କହିକି ତମେ ଡାକିଥାଅ ଜେଣ୍ଟସ ଗୁଡା କମ ଖାଆନ୍ତି ଲେଡିଜ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଖାଇଯିବା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିବେ ମାନେ ଚିକି ଚିକି ମାରିକି ସେଠି ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗହଣା ଗାંઠିର ପ୍ରସାର କରିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁ ନୋ ଏଇ ଶାଢୀଟାରେ ମୋର 17,000 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନେକଲେସଟା ପିନ୍ଧିନି ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ଆଣିଛି 45,000 ଟଙ୍କା ପଡିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 25 ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 45ଟା ଯେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏଇଆ ଚାଲିଥିବ ଆପଣ ସେଇଗୁଡା ଶୁଣନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏତେ ଦାମିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କଣ ଖାଉଛି ଭଦ୍ର ଲୋକ କମ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଆସିବେନି ଛୁଆଙ୍କ ହାତରେ ପଚାରିବେ ଗଲୁ ଆଉ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ମଟନ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ନେଉଛୁ ବୋଲି ଭାବିବା ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସବୁ ପିଟୁଥିବେ ସେଇ ଖାଇ ଯାଉଥିବେ ଚୋରି ଯାଉଥିବେ ସେଟା ଖାଇବା ତ କୁହାଯିବନି ଚୋରିବା ବୋଲି ଜାଣୁ କିଛି ପାର୍ଟିରେ ମଦ ଦିଆଯାଏ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେଠି ମଦ ଦଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ଲାସ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ତାର କାରଣ କଣ ନା ସେଇଟା ମଦ ଗୁଡା ସେମାନେ ପିଅନ୍ତିନି ଆଉ ମଦ ଗୁଡା ଚଁ ପିଅନ୍ତି ମାନେ ମଦ ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ମଦ କେମିତି ପିଅନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର କି ସାଙ୍ଗେ ମେଳରେ ବସି ମଦ ସେଟା ଗୋଟେ ପାଣି ଭଳିଆ ପିଇବେ ନା ପାଣି ଭଳିଆ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଆଉ ଚୁଚୁମି ମଦ ପିଅନ୍ତିନି ଓହୋ ପିଇଦେବେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏମିତି ପିଇବେ ଇଏ ମାଗଣା ପାଇବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଲେ ମାନେ ଚାଖଣା ଥିବ ଚିକେନ ଥିବ ମଟନ ଥିବ ଛୁଇଁବେନି ବା ପିଇ ଚାଲିଥିବେ 10 ମିନିଟରେ 150 ବୋତଲ ଶେଷ ମୁଁ ରାଗିକି ସେଇବେଳେ ମୁଁ ବି 3 ପେଗ ମାରିଦିଏ ତମେ କଣ ମତେ ମଦ ଦେଖାବ ତାପରେ ତୁ ତ ମଦୁଆ ମୁଁ ତ ମଦୁଆ ମଦ ନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ତୋ ବାବୁକୁ ପଚାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ନା ଆଗେ ଚାଲ ଖାଇଦବା ସରିଯିବ ଖାଇଦବା ଚାଲ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତମକୁ ଡାକିଛି ଖାଇବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିନଥିବ ସେ ବର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେନି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟି ପାନ ସିଗାରେଟ ଯଦି ଏଇଠୁ ଆଗେ ଦେଖିଦେବେ ଏଠିକାର ଯଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫାଇନାଲ କରି ଆମେ ବର କନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ନା ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯିବା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୁଖାଟା ହଉଛି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେ ଆପଣ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପାଟି ଚାକଚୁଆ କରୁଥାନ୍ତି କଣ ସେଟା ପାନ ଗୁଟକା ଖାଉଥାନ୍ତି ନା ଖାଇବାଟା ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ ପାଟିରେ ପକାଉଥାନ୍ତି ଗରମ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ପାଟିରେ କିଏ ଗୁଟୁକା ଫୁଟୁକା ଖାଉ ପାଟି ଚାକଚୁଆ କାହିଁ କରୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୁଟୁକାଟା ପୁରେନି ଚାକୁ ଚାକୁ ହବନି ନା ମଟନଟେ ପୁରେନି ଚାକୁ ଚାକୁ ହବନି ନାଇଁ ଆପଣ ସେ ପାନ ଗୁଟକା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡିଯିବ ଏଇ କଥା ଅଛି ରାଗିକି ବେଳେ ବେଳେ ଥରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତି ଯୋଉଟା ରାଗିବେ ଛେପ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଥରେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆଚାର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଚାରକୁ ବଦଳେଇ ସାରିଲେଣି ଆପଣ ଭଦ୍ରାମୀ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ମୁଁ ବି ସବୁ ସତ କରିବି ବିଚାରପତି ଉଚିତ ବିଚାର ଶୁଣେଇବେ ବୀରବର ଛୁଆଳ ସିଂ ଆଜ୍ଞା କର୍ତ୍ତା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଦିଅନ୍ତି ଭୋଜି ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଥାନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଜିନିଷ ବଳେ କର୍ତ୍ତା ଅପଦସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ବା ନିନ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତି ବଳିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ କେବଳ ଡାଲମାଟା ବଳେ ଜିନିଷ ବଳିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି ନା ବଳିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଚୋରେଇ କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଢାବାରେ ବିକନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ 120 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଚଳିବା କେମିତି ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାଣି ମଟନ ଏଗୁଡା ବାହାରେ ବିକି ଚଳିବା କଥା ଏଥିପାଇଁ ଚୋରି କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନଦେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିସବିହେଭ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମ ଉପରେ ମିସବିହେଭ କରିବେ ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଥାଇ ଅନେକ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର ଯୋଉଠି କହିବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସାଇଡରେ କହିଲେ ଆମେ ରାନ୍ଧିବୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଏଭଳି କ୍ୟାଟରିଂକୁ ଯୋଉମାନେ ବେପରା ଭାବରେ କ୍ୟାଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେତିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସରଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି LIC ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି LIC ଜୀବନ ସାଥୀରେ ବି